ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़मल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जनों, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समान नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु रहमत करदे समझाउंदे ने कि जो गुरु की संगत राही हासिल हो सकता है, उसनूं कठिन तप, कई तरह के कर्म कांड, कई तरह की औखी तपस्या दे नाल भी हासिल नहीं किया जा सकता। गुरु की शरण पिया, गुरु दे चरनां नाल जुड़िया सहजे ही उन्हां महरामतां नूं हासिल किया जा सकता है। इसलिए सतगुरु कहंदे गुरु की शरण विच बंदा तर जांदा है। गुरु की शरण विच आके वाहिगुरू नूं सिमरिया, उस परमात्मा नूं ध्याउंदिया, गुरु दे चरनां दा आसरा लिया, सहजे ही उहदे तक अपड़ जाईदा है। उस परमेश्वर दी सानू कोई खबर नहीं है, उस वाहिगुरू दा कोई अता पता नहीं, पर गुरु ओहदी खबर दिंदा है। गुरु उस परमेश्वर दे घर की गल दसदा है। इसलिए गुरु नाल जुड़ के सहजे ही उहदे तक पहुंच जाने आ, क्योंकि गुरु ओहदा ही रूप है। इसलिए ते सतगुरु ने कहा गुर परमेश्वर एको जान, कि गुरु ते परमेश्वर नूं एक जान, क्योंकि गुरु ही उहदे नाल मिलाउंदा है। गुरु ही है जिहड़ा साडे जीवन दे विचों अज्ञानता दे हनेरे नूं मिटाउंदा है। गुरु ही है जिहड़ा सानू चानण बख्शदा है। गुरु ही है जिहड़ा सानू राह विखाउंदा है। गुरु ही है जिहड़ा सानू कर्म कांडां पखंडां विचों अंध विश्वासां विचों कढ के सच दे मार्ग ते तोरदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे गुरु राही ही मुक्त प्राप्त होंदी है। गुरु मुक्ति बख्शदा है। गुरु तो बिना वो साचा वाहिगुरू मन विच नहीं वसदा। गुरु उस सच्चे परमेश्वर नूं साडे मन अंदर वसा दिंदा है। साडे मन अंदर वाहिगुरू दे राही, वाहिगुरू दा वासा गुरु दे राही हुंदा है। इसलिए गुरु दी मौजूदगी विच वाहिगुरू मौजूद है। जिथे गुरु वसदा है उत्थे परमेश्वर वसदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे गुरु दे नाल जुड़िया रहो। उहदे नाल जुड़े रवांगे तां वाहिगुरू दी मौजूदगी हासिल होवेगी ते उहदी मौजूदगी विच उस नूं जाण सकांगे। इसलिए सतगुरु समझाउंदे ने, गुरु अमरदास महाराज जी की रसना तो उचारण होया अज दा इह बचन। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहते गुर कै दर्शन मुक्त गत होए।
गुरु दे दर्शन द्वारा मुक्ति मिल जाती, गति मिल जाती। गुरु दे दर्शन द्वारा गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने जीवन दे विच उन्होंने बड़ा कुछ किया। कई तरह के जप तप, कई तरह दीयां तीर्थ यात्रावां, बहुत कुछ करने के बावजूद भी कुछ प्राप्ति ना हुई, कुछ हासिल ना होया। सुभाव शांत है, भगती करने वाले ने, सिमरन साधना करने वाले ने, इस करके लोग सत्कार करते हैं, पर अपने मन नूं तसल्ली नहीं है। अपने मन नूं तसल्ली नहीं। लोग कहते हैं कि अमरदास बहुत चंगा आदमी है, बहुत भला पुरुष है। लोग कहते हैं, पर अपने मन विच ये गल जरूर है कि लोग भला तो कहते ने, पर उस परमात्मा दा, उस वाहिगुरू दा कोई झलकारा नहीं हाले तक मिलिया, उहदी कोई खबर नहीं मिली है। ते जदों एक साध मिल जाता है जिहड़ा गुरु अमरदास नूं कहंदा है कि भाई तू निगुर है, उस दिन होर गहरी सट वजदी। उस दिन अपने भले होण दा, अपने चंगे होण दा, नेक होण दा भरम भी उस दिन टुट गया कि मैं तो खाम खाई अपने आप नूं कुछ होर समझी बैठा सा, मैं तो गुरु वाला भी नहीं हाँ, बाकी गल्लां ते बात दियां ने। नेकी चंगियाई वो तो वखरी गल है, मेरे कोल तो गुरु भी नहीं है। इसलिए गुरु अमरदास महाराज जी का यह शब्द कि गुरु ही मुक्ति का दाता है, गुरु ही सब दातां देण वाला है, गुरु दे राही ही वो वाहिगुरू मन विच वसदा है। ये उन्हां दे अपने अनुभव दे विचों आया होया ये बचन है। उन्हां आप इस शब्द नूं, इस बचन नूं हंडाया है, इस नूं जाणिया है। खुद उन्होंने वेख्या है कि गुरु तो बिना कुछ भी नहीं है। खुद जाने कि गुरु तो बिना निगुरे बंदे दी गत नहीं है किते। गुरु ही सुख दिंदा है, गुरु तो बिना टिका नहीं है। इसलिए सतगुरु कहंदे गुरु दा दर्शन वो मुक्ति दिंदा है, गत दिंदा है। इत्थे दर्शन नूं भी समझना। दर्शन जदों असीं अपनी सोच ते समझ दे मुताबिक जां जिस इलाके विच असीं रहिंदे हां उस इलाके दे मुताबिक असीं दर्शन दा अर्थ देखदे हां तां असीं दर्शन दा मतलब समझ लैंदे हां किसे नूं देखना। जिवें मैं तुहाडा दर्शन कर रहा हाँ जां तुसीं किसे होर दा दर्शन कर रहे हो, किसे नूं देख रहे हो। असीं दर्शन शब्द दा अर्थ बहुती वेरा यही लैंदे आ, देखना। पर हिंदू धर्म दे विच दर्शन दा अर्थ सिर्फ देखना नहीं है। उत्थे दर्शन दा अर्थ दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र 6 शास्त्र ने
दर्शन मतलब फिलॉसफी, दर्शन मतलब सिद्धांत। सिद्धांत ਤੁਸੀਂ यूनिवर्सिटियां विच कालजां विच इहदे संबंध विच जरूर सुनिया होना कि किसी बंदे ने दर्शन शास्त्र विच PhD करी है, दर्शन का सबजैक्ट रखा, दर्शन दर्शन फिलॉसफी, फिलॉसफी की MA करी है जां दर्शन की MA करी है, ऐसा तुसीं सुनिया होवेगा। इसलिए दर्शन का अर्थ सिर्फ देखना नहीं हुंदा है, इस गल नूं जान लवो। दर्शन का अर्थ सिर्फ देखना नहीं है, दर्शन का मतलब सिद्धांत। इसलिए गुरबाणी विच गुरु साहब जी ने कई थाई ऐसा जिक्र किया, खट दर्शन, खट मतलब 6, दर्शन मतलब शास्त्र, 6 शास्त्र, खट दर्शन। ऐसा बहुत थाई तुहानूं खट शब्द मिलेगा, खट दर्शन। इत्थे भी सतगुरु ने खट दर्शन वरतै वरतारा, 6 दर्शन, 6 शास्त्र। इत्थे गुरु दे दर्शन तो भाव है कि जिहड़ा गुरु दा सिद्धांत है, जिहड़ा गुरु दा बचन है, वो मुक्ति दिंदा है। गुर कै दर्शन मुक्त गत होए, गुरु दे दर्शन द्वारा मुक्ति प्राप्त हुंदी है। जदों असीं गुरु दे सिद्धांत ते चलदे हां, जदों असीं गुरु दे मार्ग ते तुरदे हां, गुरु दे सिद्धांत ते तुरिया, साचा आप वसै मन सोए। वो सच्चा वाहिगुरू साडे मन विच आप ही आ वसदा है। जदों असीं गुरु दे मगर मगर चल पैंदे हां तां वो वाहिगुरू साडे मन विच आ वसदा है। कुछ भी नहीं करना पैंदा, सतगुरु कहंदे बस गुरु दे पिछे तुरना है। अपने मन दे विचार छड्ड के, अपने मन दे फुरने छड्ड के गुरु दे मगर मगर हो तुरना। जिवें ही असीं गुरु दे मगर हो तुरदे हां, वो वाहिगुरू मन आ वसदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे हर दर्शन पावै वड भाग, हरि दर्शन वड्डियां भागां नाल हासिल हुंदा है ते उस नूं प्राप्त हुंदा है गुर कै शब्द सच्चा बैराग, जिहदे अंदर गुरु दे शब्द राही सच्चा बैराग लग जांदा है। सच्चा बैराग, बैराग ये बड़ा ही भावपूर्वक शब्द है। बैराग कि जदों बंदा संसार दे पदार्थां दी व्यर्थता नूं जान लवे तदों वो बैरागी हुंदा है। जदों जान लैंदा है कि ये चीज़ां ये बेअर्थ ने, इन्हां नूं जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लवां इन्हां विचों सुख नहीं मिलना, चाहे लख होवे ते चाहे करोड़, ये आत्मा दा सुख नहीं दे सकदा। इन्हां विचों आत्मा दा सुख नहीं मिल सकदा, मन दी शांति नहीं मिल सकदी। जदों बंदा इस तरह सच नूं जान लैंदा है कि कुछ भी हो जावे इन्हां विचों सुख नहीं मिलना, ये व्यर्थ है। इस करके जदों बंदा इस तरह चीज़ां दी व्यर्थता नूं जान लैंदा है तदों वो माया वल्लों उपराम हुंदा है, उहनूं छड्डदा नहीं है। ये ख्याल रखना, इत्थे वो बैरागी ने ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ,
दूसरे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਅਖੀਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜਾਂ ਨਾ ਫੜੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾਂਭੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੇ ਛਡਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਖਹਿੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਸੋਝੀ ਕਿ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ, ਤੇਲ ਸੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਭ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਬੈਰਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਪਰ ਮੋਹ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੈਰਾਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਬੈਰਾਗ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ਬੜ ਭਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ। ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ
न्याय, विशेषिक, मीमांसा, पतंजलि न्याय, ये सारे सांख, ये शास्त्र, इन्हां दा वरतारा, इहदी ही गल है सारे पासे। जिस वक्त गुरु साहब ने ये शब्द उचारिया, ये उस वेले की गल है, अज तो 500 साल पहला। सतगुरु कहते खट दर्शन वरतै वरतारा, बेशक 6 शास्त्रां दा वरतारा वरत रहा है, पर गुर का दर्शन अगम अपारा। पर गुरु दा शास्त्र, गुरु दा दर्शन वो सब तो अगम है, सब तो वखरा। इसलिए मेरे लिए गुरु दा दर्शन सब तो श्रेष्ठतम है, सब तो उत्तम है। बेशक पतंजलि दा शास्त्र योग वो होवेगा चंगा, वो होवेगा वधिया। बेशक मीमांसा दा वधिया होवेगा, बेशक न्याय दा वधिया होएगा, सांख वधिया होवेगा, विशेषक वधिया होवेगा, पर मेरे लिए मेरे गुरु दा सिद्धांत वही सब तो चंगा है, मेरे लिए यही सब तो श्रेष्ठ। इस करके सतगुरु कहते गुरु का दर्शन अगम अपारा, गुरु दा दर्शन सब तो अगम, सब तो अपार। ते गुरु दे दर्शन राही मैनू मुक्ति मिल गई। ख्याल रखना कि जेड़ा साडे वास्ते लाभदायक है, साडे लिए वही चंगा है। तुसीं देखदे हो मैडिकल स्टोर दे उपर दवाइयां बहुत सारियां ने, पर मेरी बीमारी दी दवाई तां एक होएगी, सारियां थोड़ी ना हो सकदियां। मैनू जो दिक्कत है, मैनू जो तकलीफ है, ਉਹਦੇ वास्ते तो एक दवाई लगेगी, सारियां थोड़ी। असीं कदे नहीं पुछया जाके मैडिकल वाले नूं कि भाई कि तेरे कोल इन्नियां दवाइयां है ते तू सिर्फ आही 2 गोलियां दित्तियां मैनूं, तेरे कोल होर भी तो बहुत सारे डब्बे भरे पे ने दवाइयां दे, वो भी दे। असीं कदे नहीं पुछदे, क्योंकि असीं जरूरत ही नहीं समझदे इस गल दी। क्यों? क्योंकि साडी जरूरत दी दवाई सानू मिल गई, साडा बाकियां नाल की लेना देना। बाकी गोलियां जिन्नियां मर्जी सोहणियां लगदियां होण, जिन्नियां मर्जी वधिया होण, असीं उन्हां तों की लेना? क्यों? क्योंकि सानू साडी दवाई दी, बीमारी दी दवाई मिल गई। बस ऐसा ही जिन्हां नूं गुरु मिल पिया, जिन्हां नूं गुरु दा सिद्धांत, गुरु दा शब्द मिल पिया, उन्हां नूं होरनां दे नाल कोई लेना देना नहीं, होर भावें जिन्ने मर्जी चंगे होण, जिन्ने मर्जी प्यारे होण। इसलिए गुरु साहब कहंदे ने, सतगुरु कहंदे जिन्हां नूं गुरु दा दर्शन मिल गया, उन्हां नूं होर दर्शनां दी लोड़ नहीं रह गई, उन्हां नूं होर सिद्धांतां दी लोड़ नहीं रह गई, जिन्हां नूं गुरु दा सिद्धांत मिल गया। इसलिए पतंजलि बहुत चंगा होवेगा, न्याय बहुत चंगा होवेगा, भगवत गीता बहुत चंगी होवेगी, कुरान पुराण सिमरतियां बहुत चंगियां होणगियां, पर मेरे लिए मेरे गुरु दा शब्द चंगा है बस। इसलिए सतगुरु कहते गुर का दर्शन अगम अपारा, मेरे लिए गुरु दा सिद्धांत यही सब तो अगम, सब तो श्रेष्ठ है। गुर के दर्शन मुक्त गत होए, गुरु दे दर्शन राही मुक्ति प्राप्त हुंदी है, गत मिलदी। सच्चा आप वसै मन सोए, वो सच्चा वाहिगुरु मन विच आ वसदा है। रहाओ गुर दर्शन उधरै संसारा, गुरु दे दर्शन द्वारा संसार दा उधार हुंदा है। गुरु दे दर्शन द्वारा संसार दा उधार, संसार उधर जाता है। जदों भी कोई बंदा गुरु दे सिद्धांत ते तुरदा है तां उहदा बेड़ा पार हुंदा ही हुंदा है, चाहे वो कोई भी होवे। सतगुरु कहंदे जेड़ा भी इस संसार विचों गुरु दे मगर तुरेगा, गुरु दे बचन नूं मन्नेगा, उहदा पार उतारा होवेगा ही।
ਉਹਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਉ ਲਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਲਾਵੇ। ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਗਰ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਪਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ 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 ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਉ ਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ਲਾਏ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਪਰਵਾਰ ਸਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਸਵਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਵਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਵਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸਵਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ, ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਦੋਂ ਸਵਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਧਾਰ, ਨਿਗੁਰੇ ਕੋ ਗਤ ਕਾਈ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਤ ਨਹੀਂ। ਨਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਗੁਰੇ ਕੋ ਗੱਤ ਕਾਈ ਨਾਹੀ, ਅਵਗੁਣ ਮੁੱਠੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੁੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਕੋ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੀਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਮ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਨਾ ਤਨ ਦਾ ਨਾ ਮਨ ਦਾ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਮ ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ
ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਭ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਐਸੀ ਲੀਨਤਾ, ਐਸਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।